तो रूह तो पुकार कर तां खूह भी चल के आएगा। उमरां तो लगी प्यास नूं ओ आके खुद बुझाएगा। तू हर तमा नूं छड़ तां सही, तू ख्वाहिशां नूं कढ तां सही। जो लोचदाएं भुल तां जा फिर जलवा ओ विखाएगा। ओ आप सब कुछ जानदा, सच झूठ नूं पछाणदा। जौहरी है बा कमाल दा, कढ खोट ओ विखाएगा। तेरी आखरी उम्मीद विच ओ आके खुद खलोएगा। मजाल की तूफान दी जो दीप नूं बुझाएगा। सत श्री अकाल जी, मैं तेजिंदर चोपड़ा अज फिर लैके आया एक नवी कहानी। एक छोटे जे कस्बे दे विच एक छोटा जिहा सरकारी ठेकेदार सी। छोटे मोटे ठेके लैंदा सी, सरकार दे प्रोजेक्ट्स नेपरे चाढ़दा सी। एक वारी की होया कि उसकी कुछ पेमेंट जिहड़ी है 4-5 लाख रुपए की पेमेंट किसी प्रोजेक्ट दे विच फस गई। सरकारी दफ्तरां दे विच बार बार चक्कर लगांदा रहा। बार बार सरकारी दफ्तरां दे विच जाण दे बावजूद भी वो पेमेंट निकल नहीं सकी। बड़ी हिताशा, बड़ी निराशा का सामना करना पिया उसनूं। फिर उसने सोचिया कि क्यों ना किसी वकील नाल गल कीती जावे। किसी एक नामी वकील कोल गया, पर उस वकील ने उस तो फीस इन्नी मंग लई कि वो दे नहीं सी सकदा। सरकारी प्रोजेक्ट्स दे विच अपना पैसा लगा चुका सी। सरकार दे खजाने चों पैसे निकलने मुश्किल जाप रहे सन। फीस देनी भी मुश्किल लग रही सी। बड़ी निराशा का सामना करते हुए उसने वकील दे नाल कोई एग्रीमेंट कर लिया कि जेकर तुसी मेरे ये पैसे निकलवा दोगे इस डिपार्टमेंट दे विचों, सरकारी विभाग दे विचों, तां इहदा 10-20% मैं तुहानूं दे दांगा। फैसला तय हो गया। वकील ने केस जिहड़ा सीगा वो दर्ज कर दिता। एक तो बाद एक डेट पैनी शुरू हो गई। 6 महीने लंघ गए, साल लंघ गया, 2 साल लंघ गए, 3 साल लग गए, 4 साल लंघ गए, फैसला नहीं होया। 10 साल बाद फैसला आया और मानयोग हाई कोर्ट ने फैसले दे विच बड़ा सख्त संज्ञान लिया अते ये तय किया कि सरकार जिहड़ी है हरजाने समेत 2 करोड़ रुपया उस ठेकेदार नूं देगी। चैक तैयार हो गया। फैसले तो बाद जो चैक तैयार होया उस अमाउंट का, तो वकील साहब ने अपना मुंशी जिहड़ा सीगा उस ठेकेदार दे घर भेजिया। उसने दरवाज़ा खड़काया, अंदरों एक बजुर्ग औरत निकली। जदों वकील दे मुंशी ने कोर्ट दे फैसले बारे उस औरत नाल गल कीती तो कहंदी मैं नहीं जानती कुछ, मैनूं तो कुछ पता नहीं इसदा। बड़ा हैरान होया। वो कहंदा जी फलाना व्यक्ति इत्थे रहिंदा सी, वो ठेकेदारी करदा सीगा, वो सरकारी डिपार्टमेंट्स दे विच ठेकेदारी करदा सी, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ चैक है। उस बजुर्ग औरत ने कहा कि उसका मकान वेच के चला गया। वो तो कई साल पहला मकान वेच के चला गया इत्थों। वो कहता किस तरह चला गया जी? वो कहंदे जी ਉਹਦਾ ਤਾਂ बड़ा नुकसान हो गया ਸੀਗਾ, ठेकेदारी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ बड़े पैसे फस गए ਸੀਗੇ। ਇੱਥੋਂ तक कि ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ फीस देनी भी बहुत मुश्किल हो गई सी उस कोल। देनदारी बहुत ज़्यादा होने करके वो शहर छड्ड के चला गया। मैनूं नहीं पता कित्थे है। उस तो मकान भी सानूं सस्ते भाਅ ते ही दे के चला गया, पर इत्थों चला गया। हाँ, ਉਹਦਾ एक रिश्तेदार रहिंदा इत्थे नेड़े तेड़े, तुसीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ गलबात कर सकदे जाके। शायद तुहानूं उसका कोई टैलीफोन नंबर या संपर्क नंबर दे देगा, तुसीं ਉਹਨੂੰ मिल लो जाके। वो मुंशी उसे समय उत्थे चला गया। ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਬੋਲੀ। ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ दोबारा कॉल आई इंडिया दे विच वकील साहब नूं। वकील साहब दे नाल उस ठेकेदार ने गल कीती जिहड़ा कि अज एक बहुत वड्डा रईस बन चुकिया सीगा अमेरिका दे विच। उसने कहा कि ये जिहड़ा अमाउंट 1.5 करोड़ रुपया मैनूं मिलिया है, मैं चाहना कि तुसीं इसनूं मदर टेरेजा दे ट्रस्ट दे विच दान कर दो। वकील साहब बड़े हैरान होए भी ये की गल होई।
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਦਰ ਟੈਰੇਜ਼ਾ ਦੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾ ਫਸਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਰਬਪਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਇਹ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਰੁਚੀ ਹੋ ਗਈ ਵਕੀਲ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫਸ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਕਢਵਾ ਦਾਂਗਾ, ਪਰ 6 ਸਾਲ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੇਣਦਾਰੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੰਬੇ, ਔਰ ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 50% ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਪੈਸਿਆਂ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਲਿਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸ਼ੱਬਾ ਖੈਰ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।